IVF பண்ணா ட்வின்ஸ் வருமா? Can we choose twins in IVF? இன்னைக்கு சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல லேமேனுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்ல போற இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் லேமேனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா IVFல எதனால ட்வின்ஸ் வருது? How is it actually possible? Is it planned or accidental? Is it safe? And what is the biggest truth which no one tells you? அந்த ட்ரூத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வாட்ச் திஸ் வீடியோ டில் தி எண்ட். ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் தட் இன் ஐவிஎஃப் நிறைய பேருக்கு ட்வின் ப்ரெக்னன்சிஸ் வருது இல்லையா? ஸோ ட்வின் ப்ரெக்னன்சி வர்றதுக்கு மெயினான ரீசன் ஐவிஎஃப்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ த சான்சஸ் ஆஃப் யூ ஹேவிங் ட்வின் ப்ரெக்னன்சி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 70%. அதாவது 70%க்கு மேலே ட்வின்ஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ரியோஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதே வந்துடுது. So 2 to 3 embryos transfer பண்ணலான்றது it's the basic norms what all the fertility specialists follow. Always single embryo transfer alone does not result in a pregnancy. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம IVF ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது we don't check the embryos whether they are chromosomally normal or abnormal. Any normal individual going through a IVF process, when they are making at least 4 or 5 embryos, 50% of their embryos can be abnormal also. That is, they can be chromosomally abnormal. Chromosomally abnormal embryos நம்ம transfer பண்ணோம்னா, even though they are hatching blastocyst in grade 1, they will not implant. Implant ஆகலைன்னா உங்களுக்கு pregnancy result positive வராது. So hatching blastocyst grade 1 aneuploid-ஆ இருக்க முடியுமா? chromosomally abnormal-ஆ இருக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, yes, there are chances. 35க்கு மேலே உங்கள் ஏஜ் இருந்ததுன்னா அந்த சான்ஸ் வந்து 70%, 35க்கு கீழே உங்களுடைய ஏஜ் இருந்ததுன்னா அந்த சான்ஸ் வந்து 40%. ஸோ இந்த சான்ஸை, இந்த ப்ராப்ளமை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் டாக்டர்ஸ் சூஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அட்லீஸ்ட் 2 embryos during your IVF treatment. That is one reason why you can go for a twin pregnancy. The second reason why it happens is it can automatically happen. இப்போ நம்ம day 3 embryos transfer பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 3rd day embryo அதுக்கப்புறமா டிவைட் ஆச்சு, உடம்புக்குள்ளே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா if it is dividing, then it can result in a twin pregnancy. Sometimes in my experience, out of the 15 years experience I have in fertility, I have seen that approximately in a year, at least one patient having automatically MCDA twins. MCDA twins அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உங்களுக்கு லேமேனில் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும், சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். அதாவது பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க, ரெண்டுமே ஆண் இல்லைனா ரெண்டுமே பொண், அந்த மாதிரி இருக்கிற ட்வின்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த MCDA ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற சென்டர்ஸ்லேயுமே நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா I do only blastocyst transfers which is meticulously followed for the past 8 years that we have shifted to frozen embryo transfers and shifted to blastocyst transfers, day 5 embryos. Twins na generally what you should understand is 7 days of development, conception, fertilization lende 7 நாளுக்குள்ள அந்த embryo divide ஆச்சுன்னா it can become a twin. But if it divides after 7 days, it can become a conjoined twin. Conjoined twin னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒட்டி பிறக்கிறாங்க இல்லையா, கையில், இடுப்பில், காலில், தலைப்பகுதி எங்கே வேணாலுமே they can stick and grow, right? இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் conjoined twin சொல்கிறோம். ஸோ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது blastocyst transfer. But even after transferring a blastocyst, it can divide because you have approximately 24 to 48 hours time till it reaches a 7th day growth. So in the time period, if it divides, it can automatically become a twin pregnancy. So these are the 2 reasons why in IVF that the twin pregnancy chances are very high. Coming to the next, is it planned or accidental? Accidental nu sollona, it can be because after transfer உள்ளுக்குள்ள உடம்புல அது டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா it can be that can be the reason why you have had a twin baby after transferring a single embryo. When you say planned, it can be because நம்ம more than 2 embryos transfer பண்ணுறோன்னா பிளான்டாக உங்களுக்கு twin pregnancy வர வைக்கிறதுக்குமே சான்சஸ் அதில் இருக்குது. Coming to the third one, is it safe? Generally, single pregnancy is the most safest form of pregnancy because இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுடைய ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா more than 30 இருப்பாங்க. more than 30 இருக்கிறவங்களுக்கு கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. when I say comorbid conditions, subfertility, அதாவது fertility ப்ராப்ளம் கொடுக்கக்கூடிய மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் லைக் தைராய்டு, லைக் blood pressure and diabetes, இதெல்லாம் ப்ரெக்னன்சியில் வந்துச்சுன்னா that becomes a high risk pregnancy. And
ஏஜ் ஆஃப் த மதர் அதிகமாக இருக்கிறது, மெட்டர்னல் ஏஜ் அதிகமாக இருக்கிறது இன் இட் செல்ஃப் அதுவே வந்து இஸ் அ ரீசன் ஃபார் ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி. ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சிஸு நம்ம சிங்கிள் ப்ரெக்னன்சியாக ஹேண்டில் பண்ணும்போது the pregnancy as well as the birth both becomes very smooth. But when it becomes twin pregnancy itself is a high risk pregnancy. Adding on to it comorbid conditions, mother உடைய comorbid conditions இதெல்லாமே இருந்ததுன்னா again pregnancy-யை ரொம்பவே high risk ஆக்கி காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஆனால் one good thing about IVF is that MCDA twins நான் ஏற்கனவே சொன்னது இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஒரே பனிக்கூடத்தில் ஒரே பிளாசண்டா சப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ட்வின்ஸ், அதாவது ஒரே பிளாசண்டல் சப்ளை இருக்கிற ட்வின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேரான விஷயம். ஆக்சிடென்டெல்லாம் நடக்கிறது இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரே கரு வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகுறதுன்றது வந்து இட் இஸ் அ சான்ஸ் தட் விச் கேன் ஹேப்பன். தௌசண்ட்ஸில் ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா. ஸோ இதனால் நீங்கள் ட்வின்ஸ் வந்து ஐவிஎஃப்பில் ப்ரெக்னென்ட் ஆகுறீங்க அப்படின்னா தனித்தனி சாக்கில் தனித்தனி பிளாசண்டாக இருக்கிறதுனால they are fraternal twins, that is they are non-identical, they don't belong to the same. இது தனித்தனி ப்ரெக்னன்சி மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் பிறக்கிற பேபியும் உங்களுடைய ரெண்டாவது ப்ரெக்னன்சியில் பிறக்கிற பேபியும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இல்லையா. ஸோ சிமிலர்லி these are two different pregnancies which have conceived at the same point. இந்த மாதிரி கன்சீவ் ஆகும்போது இந்த ட்வின்ஸில் அதாவது DCDA ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், டைகோரியானிக் டைஆம்னியாட்டிக் ட்வின்ஸ். தீஸ் ட்வின்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் டு கேரி. தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் டு கேரி till 35-36 weeks ஆல்சோ. இஃப் யூ கேன் சேஃப்லி கேரி them till 35 to 36 weeks நீங்கள் டேர்மாகவே டெலிவர் பண்ணலாம். ரீசெண்டாக என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் 2 பேருக்கு நான் இது நார்மலாகவே டெலிவர் பண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால் இட்ஸ் நாட் தட் ட்வின்ஸ்னாலே சிசேரியன் தான் ஐவிஎஃப்னாலே சிசேரியன்றது அப்படின்றது கிடையாது. யூ கேன் ஈவன் ட்ரை நார்மல் ப்ரெக்னன்சி இஃப் யோர் ப்ரெக்னன்சி இஸ் ஸ்மூத் இனஃப் அண்ட் இஸ் நாட் இன் அ ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரி. த பிக்கெஸ்ட் ட்ரூத் நோபடி டெல்ஸ் யூ இஸ் தட் டாக்டர்ஸ் நாங்களாக ட்வின்ஸ் ப்ராமிஸ் பண்ணுறது கிடையவே கிடையாது. சிங்கிள் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் த பெஸ்ட் திங் டு டூ ஈவன் தோ த ரிசல்ட்ஸ் மைட் பி லெஸர் கம்பேர்ட் டு 2 embryo transfer or multiple embryo transfer. Single is the most safest thing to do. But sometimes என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஒரே ப்ரெக்னன்சியில் ஒரே கல்ல 2 மாங்கான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து ஒரே ப்ரெக்னன்சியில் எங்களுக்கு 2 பேபி கிடச்சிருச்சுன்னா எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக முடிஞ்சிடும், ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க. ஒரே வாட்டி 2 கன்சீவ் ஆகிட்டா அதனால் வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை எங்களால் டேக்கிள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் கம் இன் சைட் த மிஸ்கன்செப்ஷன் தட் நம்ம ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ட்வின் பேபிஸ் வந்துடும்ன்ற மிஸ்கன்செப்ஷனோட ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காதீங்க. த கோல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேவிங் அ ஹெல்தி மதர் ஆஸ் வெல் அஸ் அ ஹெல்தி சிங்கிள் பேபி. அதையும் மீறி நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ட்வின் கன்செப்ஷன் வந்ததுன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. இப்போ we have lot of expertise in our medical field. We can definitely take you through a safe pregnancy journey as well as a safe delivery journey. If you have found this video to be informative, if somebody known to you is taking IVF, please share this video. It will be really helpful for them. If you have any more comments about this, leave it in the comment section. I'll try to answer it as early as possible. Thank you.